ابھی ہم جان لیتے ہیں خرم دستگیر صاحب سے کہ پاکستان کا رول واقعی میں وہی ہے جو اس وقت رپورٹ کیا جا رہا ہے یا پھر اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے. السلام علیکم خرم دستگیر صاحب, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عید مبارک بھی کہوں گی آپ کو اور گڈ مارننگ بھی کہوں گی. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام جی, عید مبارک. خیر مبارک, خیر مبارک. سب سے پہلے یہی سوال, میں اس سے پہلے کہ ہم خطے کی پوری سچویشن کی بات کریں, مذاکرات کی بات کر لیتے ہیں, بیکاز پاکستان کا رول جاننے میں ہم زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. کیا واقعی اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہونے والے ہیں؟ کیا جے ڈی وانس یا مارکو روبیو اسلام آباد آ سکتے ہیں؟ جی پہلے تو آپ جو ڈسکشن اس مضمون سے پہلے ہو رہی تھی اس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان جو ہے بین الاقوامی طور پر بہت وائب کر رہا ہے. ہاں جی, اور کیا بات ہے. I love that you use that word, vibe کر رہا ہے. نہیں, وائب کر رہا ہے جو ایک غیر متوقع ہے ہم سب کے لیے, لیکن اس کی جو بنیاد تھی, آپ نے جو کہ رول کی بات کی, وہ پچھلے سال جون میں جب آپ کو معلوم ہے کہ 12 دن کی ایک جنگ ہوئی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان, اسرائیل اس میں شامل تھا. اس میں یہ بنیاد رکھی گئی تھی کہ پاکستان نے, چونکہ امریکہ اور ایران کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا, تو پاکستان نے اس میں بہت کہتے ہیں اہم کردار ادا کیا تھا اس کمیونیکیشن میں جو پچھلے سال جون میں یہ واقعہ ہوا. اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو پالیسی تھی, اور پاکستان نے بہت ہمت جرت سے ایران کو بھی سپورٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے واقعے میں جہاں ہم نے امریکی حملے کی مذمت کی, وہاں فارن منسٹر اسحاق ڈار نے سینٹ میں یہ بھی کہا کہ ایک پرامن ایٹمی پروگرام ایران کا حق ہے. تو یہ ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جو کسی اور ملک نے نہیں دی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایران اب پاکستان کو ایک دوست, کم از کم میرے لائف ٹائم میں اتنی گرم جوشی ایران کی طرف سے نہیں دکھائی گئی جس طرح اس وقت دکھائی جا رہی ہے. پچھلے سال بھی ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے. ابھی بھی ہر چند دنوں کے بعد ان کے مختلف جو حمایتین ہیں وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ اس لیے اہم ہو گئی ہے کہ غالباً پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں ایران آ کر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. کسی اور ملک میں جانا ان کے لیے اس وقت مشکل ہے, ریلائبل نہیں ہے. ترکی ہمارا بہت اچھا دوست ہے اور دائمی دوست ہے, لیکن وہ نیٹو کا ممبر ہے جو امریکہ کے ساتھ ایک ملٹری الائنس. اچھا سر, نیٹو اور ترکی کا آپ نے ذکر کیا, اگر ہم لوگ ان دونوں چیزوں کو اکاؤنٹ میں لیں, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی خاصی ناراضگی چل رہی ہے نیٹو کے ساتھ. ظاہری بات ہے وہ جو انگریزی میں کہا جاتا ہے the heart wants what it wants. I think پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ does not realize کہ وہ انٹرنیشنل پولیٹیکل سٹیج پہ یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی, the heart wants what it wants والی بات. تو انہوں نے اپنی مرضی سے جنگ شروع کر کے اپنی مرضی سے مانگ لی جا کے نیٹو سے کہ بھئی ہمیں تمہارے وار شپس بھی چاہیے, پیسہ بھی چاہیے, سب چاہیے. اسٹیٹس نے کہا کہ ہمارا انٹرسٹ اس وار میں اتنا نہیں ہے جتنا آپ کا ہے, ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. پاکستان اگر ہوسٹ کر لیتا ہے ان ٹاکس کو اور پاکستان میں آ کے امریکہ اور ایران کو ایک پیج پہ لے آیا جاتا ہے, تو پاکستان کی امپورٹنس فیوچر میں کس طرح کی ہو جائے گی جو نیئر فیوچر ہمیں نظر آ رہا ہے؟ کیوں عائشہ؟ جی پاکستان کی امپورٹنس پہلے سے ہی بڑھ رہی ہے, لیکن یہ جو جنگ امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پر شروع کی ہے اس کا ایک نتیجہ جو ہے, جو ہم اس کی قیاس کر سکتے ہیں, ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں, وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل اہمیت اس میں بہت اضافہ ہوگا, کیونکہ یہ بات جو سعودی عربیہ نے پچھلے سال ہی بھانپ لی تھی کہ ان کا جو انحصار تھا امریکہ کے اوپر اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ کافی نہیں ہے, اور انہیں کسی اور ملک کی ضرورت ہوگی اپنے دفاع کے لیے, اور انہوں نے پاکستان سے پھر ایک باہمی دفاع کا معاہدہ کیا. یہ بات اب باقی سب عرب ممالک پر بھی واضح ہو گئی ہے کہ انہیں بھی اپنی سلامتی کے لیے کسی اور سپلیمنٹل انشورنس جسے کہہ سکتے ہیں وہ چاہیے. تو وہ پاکستان ہی اس کے لیے سب سے موزوں ملک ہے, ایک جوہری ملک ہے, اور اس کے پاس جو افواج کی جو کنونشنل کیپیبلٹی ہے, مہارت ہے, ہم نے اس کا مظاہرہ جو ہے وہ پچھلے سال پھر ہم جو ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی ہم نے اس میں کیا. لہٰذا اب وہ پاکستان کی اہمیت جو ہے صرف مذاکرات کے حوالے سے نہیں
ओवरऑल खित्ते में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर की हैसियत से इंशाल्लाह बहुत बढ़ने जा रही है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा खुर्रम साहब, फिर अब इस तनाजुर में जो आपने बात की कि सऊदी अरब को रियलाइज़ हुआ कि वो अमेरिका पर रिलाई नहीं कर सकते अपनी सिक्योरिटी के लिए, ऑल्दो वो उनको बहुत ज़्यादा कहता है कि हमारे होते हुए आप महफूज हैं। इस जंग ने बहुत कुछ वाज़े कर दिया, बहुत कुछ एक्सपोज कर दिया। अगर ये जंग इसी तरीके से जारी रहती है, खुदा न खास्ता मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं, तो फिर पाकिस्तान का रोल सऊदी अरब से मुआहिदे के तनाजुर में आप कैसा देख रहे हैं? दिस इज़ वेरी सेंसिटिव आई नो, बट मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिए। इज़ इट पॉसिबल? सेंसिटिव बट इम्पोर्टेंट, बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आवाम जानना चाहती है भाई पाकिस्तान का रोल क्या होगा। पाकिस्तान का रोल जो है उसका सारा जो लिमिट है वो इस लफ्ज में छुपा हुआ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी दिफा का मुआहिदा है। सही। लिहाजा हम सऊदी अरब का दिफा करेंगे, लेकिन ये मुआहिदा नहीं है कि ये दो मुल्क मिलकर किसी तीसरे मुल्क पर हमला कर। व्हाट इफ हमारी नेशनल सिक्योरिटी उस बाहमी दिफा के मुआहिदे की वजह से खतरे में पड़ जाए? पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी या हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो ताल्लुकात हैं वो अगर खतरे में पड़ जाएं उस बाहमी मुआहिदे की वजह से? बाहमी दिफा जो है उसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंशाल्लाह मजबूत है। पाकिस्तान का जो इस सारे तनाज़े में जो हमारा कौमी मफाद है और जिसके लिए हमने बहुत कोशिश की है और कर रहे हैं आज भी, वो ये है कि ये जो अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग है, ये ईरान और अरब जंग में तब्दील ना हो। ये जो उसकी स्प्रेड है, और अभी तक अरब मुल्कों के ताउन की वजह से और उनकी अपनी मतानत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं हुआ कि उन्होंने हमलों के बावजूद अरब ममालिक ने भी बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और उन्होंने इसको ये जंग नहीं बनने दिया, क्योंकि ये अरब और ईरान की जंग जो है ये असल इशू नहीं है। असल इशू तो इसराइल और ईरान का तनाज़ा है। और अब आने वाले दिनों में जो नेगोशिएशंस होंगी उनके अंदर ईरान जो इसराइल का रोल है वो बहुत अहम होगा कि क्या अमेरिका ये गारंटी कर सकता है कि इसराइल 6 महीने बाद या 1 साल बाद दोबारा जंग नहीं करेगा। ये जो बड़ा की पॉइंट होगा। अच्छा सर, अगर हम लोग इस टाइम पे इस जंग को लें तो जहां पे ये जंग आई खड़ी है ऑलरेडी इस तरह का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है जो ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट्स नजर आ रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, इधर उधर भी वेस्टर्न वर्ल्ड में भी आपकी सड़कों पे पर गैलन प्राइस, हमारे तो यहाँ लीटर्स में होता है, हमारे व्यूअर्स के लिए गैलन्स का हिसाब होता है बाहर, तो पेट्रोल पंप्स के ऊपर आपको, गैस स्टेशन के ऊपर आपको फ्यूल प्राइसेस में ग्लोबली एक हाइक नजर आ रहा है। और पाकिस्तान में तो आ ही रहा है, हाई ऑक्टेन इस टाइम पे 600 के करीब पहुंचा खड़ा है। तो हम लोग इससे बचने के लिए अगर आज जंग रुक जाती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज हुआ है वो रिपेयर होने में लेगा सालों, और आगे जंग चल रही है फिलहाल, अभी मीडिएशन टॉक्स भी इन प्लान्स है। इस इकोनॉमिक जॉल्ट से और इस पुश से बचने के लिए पाकिस्तान की तरफ से क्या कोई नए हैंडशेक्स नजर आ सकते हैं ग्लोबली? जी देखिए, एक तो इमीडिएट जो सबक है हुकूमत पाकिस्तान के लिए वो ये है कि हमें चाहे अपनी जमीन पर या किसी और मुल्क पर, लेकिन अब इस जंग ने यह भी वाज़ेह किया कि आपको अपनी जमीन पर ही मेजर अपने जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे, चाहे उसमें उनमें वक्त लगेगा, लेकिन हमारे पास जो रिजर्व्स हैं यूजुअली 28 दिन के होते हैं, 4 हफ्ते के, उन्हें हमें बढ़ाना पड़ेगा। हमें रिजर्व्स जो है वो मेंटेन करने होंगे। ये एक पहला सबक ये मिला है। और दूसरा सबक ये है कि आने वाले सालों में चीन जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उसकी भी इसमें इनपुट होगा कि क्या ओमान से, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाहर से कोई पाइपलाइन लाई जा सकती है गवादर तक तेल की, जो कि अरब यानी जो अरेबियन पेनिनसुला है उसमें वो जमीन पर हो, और फिर आगे से अंडर सी पाइपलाइन ला के, क्योंकि ये भी एक एश्योरिटी पाकिस्तान को चाहिए कि क्या जंग की सूरत में, और चाइना को भी एश्योरिटी चाहिए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बड़े अरसे के बाद ब्लॉक हुआ है, 1973 के बाद पहली दफा ब्लॉक हुआ है, तो क्या अगर ये ब्लॉक होता है तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी नीड्स हैं वो पूरी हो सकती हैं। सऊदी अरब ने बहुत हमारे साथ में ताउन किया है, उन्होंने अपनी जो मगरबी साहिल है वहां से हमें तेल की सप्लाई दी है, वो आज भी जारी है। लेकिन पाकिस्तान को भी अपनी जो मुस्तकिल जो सिक्योरिटी है तेल की भी और आने वाले दिनों में गैस की भी, इस पर सीरियसली गौर करना है। और इसमें फिर जो अगर हम जंग के बाद का सिनेरियो देख रहे हैं तो फिर जो
बहुत अरसे से पेंडिंग पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन है, उस पर भी चाहे रीनिगोशिएट करें ईरान के साथ, लेकिन उस पर भी गौर करना चाहिए। और करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू Very सो true. मच। Thank you, sir. खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है।